إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين حاضرین جمعہ، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، برتری اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اکیلا ہے، تنہا پوری دنیا کو چلا رہا ہے، جس کے مثل کوئی نہیں، وہ سمیع بصیر ہے۔ بعدہ درود و سلام ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کے خطبہ جمعہ کے لیے جو موضوع منتخب کیا گیا ہے وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام عمل کے آئینے میں۔ ہم سب عید الاضحیٰ سے دھیرے دھیرے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ عید الاضحیٰ سے جیسے ہی مسلمان قریب ہونا شروع ہوتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ کرنے لگتے ہیں، ان کے محاسن کو زیادہ سنتے ہیں۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت، اللہ کی رضا کے لیے ایسے مصائب و آلام کا سامنا کیا ہے، اور ان پر صبر و استقامت کا مظاہرہ بھی کیا ہے، جو ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ عام انسان ان عملوں کو انجام دے لے جائے، یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو خلقت میں عظیم ترین مقام عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا کے 3/4 امام مانے جاتے ہیں۔ دنیا کا ہر مذہب کا ماننے والا، جو آسمانی مذہبوں کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، مذہب تو ایک ہی ہے، آسمانی کتابوں کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، ان میں سے ہر ایک اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی 1450 سالہ زندگی نہیں ہے، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، بلکہ صدیاں بیت چکی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے
नस्ल इस्माइल अलैहिस्सलाम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और इस्माइल और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तकरीबन 60 पुश्तें गुजरी हुई हैं, बावजूद आज भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा वैसे ही होता है जैसे पहले होता आया है। यानी उनके तज़किरे के अंदर कोई मांद नहीं पड़ा है, उनका जिक्र जमील आज भी बाकी है। ये सिर्फ और सिर्फ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इखलास अमल और खुदा सुपुर्दगी की बरकतें हैं कि आज भी हम उनका तज़किरा करते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत के एक एक पहलू को अवामुन नास के सामने बयान किया जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत से हासिल होने वाले मसलों को हम अमली जामा पहनाने की कोशिश करें। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि पूरे कुरान अजीज के जब आप मुताला करेंगे, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात अगर कोई ऐसी हस्ती है जिनकी जिंदगी को हमारे लिए उसवा करार दिया गया है, वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। बल्कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी ऐसी जिंदगी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी की इत्तिबा का हुक्म दिया और फरमाया कि आपके लिए भी और बाद में आने वालों के लिए इनकी जिंदगी नमूना की हैसियत रखती है। अल्लाह फरमाता है, क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहीम वल्लज़ीना मअहू, यकीनन आपके लिए, हमारे लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में और उनके साथ जिन लोगों ने ईमान लाया है बहुत सारे नमूने हैं, हमारे लिए बहुत सारी अच्छाइयां हैं। बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फत्तबिउ मिल्लत इब्राहीम हनीफा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की आप इत्तिबा करें, उनकी पैरवी करें क्योंकि वो बड़े मुखलिस थे। और फरमाया जो भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत से एराज करते हैं हकीकत में ऐसे ही लोग बेवकूफ होते हैं। अल्लाह फरमाता है वमन यरगबु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफिया नफ्सह, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से एराज सिर्फ बेवकूफ लोग ही करते हैं। अलमुहिम, जब इनकी जिंदगी इतनी अहम जिंदगी है तो क्यों ना हम इनकी जिंदगी से कुछ सबक हासिल करने की कोशिश करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से जब जिक्र आया है तो सरसरी तौर पर दो चंद बातें उनके बचपने के लिए 2-4 मिनट के अंदर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आज़र नामी बुत परस्त, बुत तराश और इसी तरीके से बुत फरोश के यहाँ पैदा हुए हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब पैदा होते हैं बचपने में जब उन्होंने निगाहें खोली तो तौहीद का जर्रा बराबर भी नामो निशान नहीं था। हर तरफ सिर्फ खुराफात ही खुराफात, शिर्क ही शिर्क पाया जाता था। ऐसे दौर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताल्लुक से मोहब्बत पैदा होती है और उन तमाम खुराफात से जो उस कौम के लोग अंजाम देते थे अपने आप को अलग रखने लगते हैं। और जब शऊर की जिंदगी को पहुंचते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मनसब-ए नबूवत से नवाजा और फरमाया वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद दुनिया, यकीनन हमने आपको दुनिया वालों में चुन लिया। आपका नबी बनाया जाना होता ही है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने मिशन में लग जाते हैं, दावत और तबलीग की शुरुआत करते हैं और शुरुआत अपने वालिद मोहतरम से करते हैं, जिससे सबक ये मिलता है कि आदमी को दावत और तबलीग की शुरुआत अपने करीबी रिश्तेदारों से करना चाहिए, खुसूसन वालिदैन से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि उनके खिलाफ बगावत को बुलंद किया आम किया जाए, बल्कि बड़े प्यार भरे लहजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उस दावत के अंदाज को बयान किया है। कई बातें और कई आयतें हैं, अगर एक एक आयत का तर्जुमा किया जाए तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन सिर्फ इतना जाने कि जब भी उन्होंने अपने वालिद मोहतरम को दावत दी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ बुलाया तो पहले या अबती का लफ्ज इस्तेमाल किया, ऐ मेरे प्यारे अब्बा जान, ऐ मेरे वालिद मोहतरम, आप इन लोगों की इबादत क्यों करते हैं, इन मूर्तियों के पीछे क्यों पड़े हुए हैं जो आपको किसी तरीके से फायदा नहीं पहुंचा सकते हैं। वालिद मोहतरम, मेरे पास
وہ علم آ گیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے، لہذا آپ میری اتباع کر لیں، آپ میری بات مان لیں، ہوگا یہ کہ آپ شیطان کے راستوں سے بچ جائیں گے۔ شیطان تو اللہ رب العالمین کا نافرمان اور رب العالمین سے لوگوں کو دور کرنے والا ہے اور نافرمان ہے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ابا جان مجھے سب سے زیادہ اگر کسی چیز کا ڈر ہے وہ یہ ڈر ہے کہ کہیں اللہ رب العالمین کا عذاب آپ کو نہ لگ جائے، اللہ رب العالمین کے عذاب کے چپیٹے میں نہ آ جائیں۔ اس لیے والد محترم ان تمام سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں۔ تعجب کریں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کام شروع کیا، دعوت کا کام جب انہوں نے اٹھایا تو پہلے گھر سے کیا، لیکن آج کے دور میں شاید اس میں خود میں بھی ہوں، جتنے مبلغین ہیں، جتنے دعات ہیں، جتنے عالم ہیں، وہ باہر تو خوب تقریریں کرتے ہیں لیکن اپنے بھائی بہنوں، اپنے خاندان، اپنے قوم پر نگاہ ان کی نہیں جاتی ہے، اور دنیا جہاں میں ان کا شہرہ بولتا ہے، ان کی توتی بولتی ہے کہ فلاں بڑا بہترین عالم ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے گھر سے شروعات کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے دعوت کی شروعات تو کی ہے، لیکن جب والد محترم نے نہیں مانا تو دنیاوی معاملات میں ان سے رشتے کو باقی رکھا اور کٹے نہیں۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفہ کے تحت والد محترم سے بہتر سلوک کرتے ہیں اور اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ امت محمدیہ کے اندر بھی یہی پیغام ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، بخاری کی روایت ہے، آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہجرت کے بعد کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ چکے ہیں، میری والدہ اس صلح کے زمانے میں میرے پاس آئی ہوئی ہیں، ابھی وہ شرک کی حالت میں ہیں، کیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں نہیں، آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں۔ تو دین اسلام بھی اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ گرچہ والدین مشرک ہی کیوں نہ ہو، کتنے بڑے گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن ان کے ساتھ دنیاوی معاملات میں جیسا شریعت چاہتا ہے ویسے ان کی پاس و لحاظ کرنا ہے، لیکن ان کی باتوں کو جو عقیدے کے خلاف ہو ان باتوں کو نہیں ماننا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت کا یہ کام اٹھایا تو کیا والد محترم خاموش رہے ہوں گے؟ والد محترم کی طرف سے جو جوابات آتے ہیں، سرسری طور پر میں جا رہا ہوں، جو جوابات آتے ہیں ان کے نتھونے پھول جاتے ہیں، ان کی نگاہیں شعلہ بن جاتی ہیں، اور گرجدار آواز میں اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں قال اراغب انت عن الہتی یا ابراہیم، کیا تم مجھے میرے معبودوں سے دور کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم میرے معبودوں کے خلاف مجھے اکسانا چاہتے ہو؟ سنو، اگر تم نہیں رکے لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر رکتے نہیں ہو اس کام سے تو سنسار کر دوں گا، پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دوں گا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے انداز کو جب دیکھیں، اتنے سخت کلمات کے ساتھ جب انہوں نے حضرت ابراہیم کو خطاب کیا، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب یہ بستی بلکہ یہ گھر اب میرے لیے مناسب نہیں ہے، والد محترم سے جدا ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں، لیکن جاتے ہوئے کہتے ہیں ابا جان سلام علیکم، اللہ رب العالمین کی آپ کے اوپر سلامتی ہو، میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا۔ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے دوزخ سے چھٹکارے کی سب سے زیادہ فکر ہونی چاہیے کہ میرے والدین دوزخ سے آزاد ہو جائیں۔ اگر والدین زندہ ہیں اور گمراہی کی زندگی میں ہیں تو ان کی ہدایت کے لیے دعا کرنا چاہیے، اگر والدین میں سے ایک یا دونوں اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک سبق ملتا ہے کہ برابر دعا کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم والوں کے سامنے بات کو اس انداز سے پیش نہیں کیا تھا، اب قوم والوں کی طرف رخ کرتے ہیں، خاندان والوں کی طرف رخ کرتے ہیں، اور خاندان والوں سے مخاطب ہو کر خاندان والوں کو کہتے ہیں تم جن کی عبادتیں کر رہے ہو کیوں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ یہ کچھ بھی فائدہ پہنچانے والے نہیں ہیں، تم دیکھتے نہیں ہو، تم لوگوں نے ان فلکی چیزوں کو، ستاروں کو، سورج کو، چاند کو، ان تمام کو معبود بنایا ہوا ہے، ان میں کوئی اپنی اصل حالت پر باقی نہیں رہتا ہے، سب ڈوب جاتا ہے، لہذا یہ معبود نہیں ہو سکتے ہیں۔ معبود ہونے کے لیے
مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہونا ضروری ہے، اور وہ اللہ رب العالمین ہے جو الحی ہے، القیوم ہے، لہذا اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کیا جائے۔ اور پھر پوری قوم سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب قوم والوں کو دعوت دیتے ہیں، قوم والے نہیں مانتے ہیں، عقلی طور پر سمجھاتے ہیں، نقلی طور پر سمجھاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کے لیے قرآن و حدیث کے علاوہ جو اس زمانے میں بہترین مؤثر ثابت ہونے والی چیزیں ہو سکتی ہیں ان کا سہارا لیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت کی اس مشن کو آگے بڑھاتے ہیں، اور قوم والوں سے جب دیکھتے ہیں کہ اب رکنے والے نہیں ہیں، قوم والوں کے معبود ہی کے پاس چلے جاتے ہیں، اور معبود کے پاس جانے کے بعد قوم والوں کے معبود سے کہتے ہیں، بولتے کیوں نہیں ہو؟ لوگ جو سوالات کرتے ہیں ان کا جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ جب سارا کچھ سن کہا اور جواب بھی نہیں آتا ہے، وہ میلے والا دن بھی آتا ہے، بتوں کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں اور ایک بڑے کے کندھے پر یا ہاتھ پر اس کڑھانی کو لٹکا دیتے ہیں تاکہ مجمع عام میں بہترین انداز سے دعوت کا کام انجام دیا جا سکے۔ سارے لوگ واپس آتے ہیں جب میلے سے اور اپنے معبودوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چڑھاوے کو لے کر جاتے، دیکھتے معاملہ پورا درہم برہم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چونکہ بہت عام ہو چکا تھا، بلایا جاتا ہے، بس انہوں نے یہ کام کیا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں نے نہیں کیا ہے، اگر یہ معبود تمہارے بولتے ہیں تو ان سے آپ پوچھ رہے ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے لوگ گونگے ہو جاتے ہیں، بہرے ہو جاتے ہیں، حق تو ان کے دل پر اثر نہیں کرتا ہے، اور سارے ہی لوگ کہتے ہیں اقتلوہ او حرقوہ۔ قوم والوں سے کوئی جواب نہیں بنتا ہے سوائے اس کے کہ وہ دشمنی کی راہ کو اختیار کرتے ہیں، کہتے ہیں اسے قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ میرے بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ مصیبتوں کے پہاڑ ہمارے اوپر کیوں نہ ٹوٹ جاتے ہوں، مادی سہارے تمام دھیرے دھیرے آپ سے چھن کیوں نہیں جاتے ہوں، لیکن حق بولنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اور حق میں وہ بھی توحید کا حق بیان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ دنیاوی معاملات کے بعض حقوق یا بعض حق والی باتیں مصلحت کے تحت چھپائی جا سکتی ہیں، لیکن توحید کے باب میں آدمی سمجھوتا کر لے گا تو اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ توحید کے باب میں سمجھوتا کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری قوم کے سامنے پوری قوم سے برات کا اعلان کرتے ہیں اور یہ پیغام دیتے ہیں کہ شرک سے دوستی نہیں کی جا سکتی ہے، اور توحید کے معاملے میں کمزوری اختیار کرنا یہ شرک ہے، بلکہ توحید کے معاملے میں اللہ رب العالمین پر مکمل اور کامل بھروسہ ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ جو اللہ رب العالمین پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، ان کے دشمنوں سے، ان کے مخالفین سے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو میرے اوپر بھروسہ کرتا ہے، جس اعتبار سے بھروسہ کرتا ہے اس کے گمان کے اعتبار سے میں اس کے بھروسے پر پورا اترتا ہوں۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رشتہ داریاں نبھانی ہو تو توحید کی بنیاد پر نبھائیں۔ اگر توحید نہیں ہے تو دنیاوی حقوق ادا کیے جا سکتے ہیں، لیکن ایمانی رشتہ ان سے قائم نہیں کیا جا سکتا ہے اور نہ باقی بھی رہتا ہے۔ اب جب تمام طرح کے اتمام ہو جاتے ہیں قوم والے، اور یہ دیکھیں توکل کا نتیجہ کیسا ہوتا، بھروسہ کیسا ہوتا ہے۔ نبیوں کی زندگی اس سے پوری بھری پڑی ہے، سارے نبیوں نے مشکل اور کٹھن مرحلوں پر جب توکل کیا، اللہ کے نبی غارے ثور میں ہیں اور وہاں پر توکل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کیسے آپ کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن آپ کے گھر میں مارنے کو پہنچے ہوئے ہیں، اللہ پر بھروسہ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کوئی کچھ نہیں کر پاتے ہیں۔ حضرت ایوب کو دیکھیں، حضرت یونس کو دیکھیں، حضرت موسیٰ کو دیکھیں، تمام نبیوں کی زندگی یہ پیغام دیتی ہے کہ اللہ رب العالمین سے توکل کا یہ رشتہ ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ المہم قوم والے جلانے کو بھی آگے آتے ہیں، جلا نہیں پاتے ہیں، اب بستی سے نکلتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں۔ سفر ہجرت اللہ رب العالمین کی طرف سے جب ان کو اجازت ملتی ہے، دریائے فرات کے کنارے کنارے ہوتے ہوئے مقام حران تک پہنچتے ہیں، پھر مقام حران سے آگے بڑھتے ہیں اور وہاں پر دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیتے ہیں۔ جب وہاں بھی اثر نہیں دکھتا ہے، آگے بڑھتے ہیں اور ملک شام کا رخ کرتے ہیں، ملک شام جاتے ہیں۔ وہاں پر آپ سبوں نے اس بادشاہ کا واقعہ سنا ہوگا، وہ بادشاہ جو آپ کی بیوی کے خلاف غلط پلاننگ کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین پر توکل کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین غیبی
भी मदद किस तरीके से भेजता है और कितना फायदा होता है। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम का वो वाक़या सरसरी तौर पर सुनते जाएं, बल्कि दिमागों के अंदर, जहनों के अंदर दौड़ाते जाएं कि कितना फायदा होता है कि उनको वहां एक खादिमा मिल जाता है। अब आगे वो बढ़ते हैं और मिस्र की जमीन की तरफ हज़रत सारा और इसी तरीके से इसे क्या कहते हैं, हाजरा के साथ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे बढ़ जाते हैं। अब वहां पर जाते हैं मेरे भाइयों, वहां पर भी आपको ठहराव नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के आगे इंसान को हमेशा सर खम कर देना चाहिए, सर झुकाए रखना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हुक्म होता है, ऐ इब्राहिम अपने बीवी और वो बच्चे जिसके लिए आपने बुढ़ापे की 83 साल उम्र में आपने दुआ की है, जिसको हमने आपको दिया है, उस बच्चे को आगो गया मैदान पर छोड़ कर आए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से जो फायदा एक और सबक मिलता है वो ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से मायूस सिर्फ कुफ्र वाले लोग ही होते हैं। 83 साल की उम्र में अल्लाह से औलाद मांगते हैं। पता चलता है कि औलाद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन, वो तो हमारा अकीदा है, देने वाली जात ही है, लेकिन उससे अलावा किसी से भी औलाद की उम्मीद नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो फिर वो शिर्क करने वाला होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से अपने औलाद को और अपनी बीवी को कहां छोड़कर जा रहे हैं? मक्का की बेआबो गयाह वादी में छोड़ते हैं और छोड़ने के बाद आकर जो दुआ करते हैं उस दुआ का निचोड़ देखिए और पता चलता है कि औलाद के लिए आदमी को दुआ करते रहना चाहिए। जहां वालिदैन की बख्शिश के लिए दुआ होनी चाहिए, वहां पर औलाद की तरक्की के लिए दुआ होना चाहिए और औलाद के आला मनसब दुनियावी एतबार से जिसमें नेकियां ही नेकियां हो दुआ करना चाहिए। चुनांचे दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी औलाद और मेरी बीवी यहाँ पर जिसको मैं ठहरा कर जा रहा हूँ, अल्लाह तेरे हुक्म से जा रहा हूँ, इनके ऊपर अपना रहम करना और रहम ये करना वर्ज़ुक़हुम मिनत समराति लअल्लहुम यशकुरून। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हें बेहतरीन ग़िज़ाओं से नवाजना। और फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी आगे बढ़ती है और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी से हमें यह भी एक सबक मिलता है कि औलाद के लिए अच्छे माहौल का इंतखाब करना चाहिए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने औलाद को और अपनी बीवी को जो वहां पर छोड़ा था, उनमें एक उनकी ये दुआ थी, अल्लाह मैं इसलिए यहाँ छोड़ रहा हूँ, रब्बना लियुकीमुस्सलाह, ताकि मेरी औलाद नमाज का एहतमाम करेगी, नमाज पढ़ेगी। लिहाजा नमाज के ताल्लुक से अपने औलाद के लिए सोचना चाहिए और खुद नमाज पढ़ते हुए औलाद के लिए दुआ करना चाहिए, बल्कि बीवी बच्चों के लिए दुआ करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआएं करते रहते हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के जो असबाब हैं, उनके जिंदगी के जो अमली नमूने हमारे सामने हैं, उसमें से ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को रज़ाक जानना चाहिए और रोजी के सारे खजाने को अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के पास समझना चाहिए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के जो कई एक सबक हमारे लिए हैं, उन सबकों में से ये है कि अपनी औलाद को नेकी के कामों में शामिल करना चाहिए, अपने औलाद को नेकी के कामों में साथ रखना चाहिए। अब जब बच्चा बड़ा हो रहा है, बल्कि नेकी के कामों में मशवरा भी करना चाहिए। अभी बड़े हो रहे हैं, 8-9 साल की उम्र के होते हैं कि कुर्बानी वाला वो वाकया पेश आता है, वहां पर भी बिना मशवरा के फौरन काम अंजाम नहीं देते हैं, जबकि अल्लाह का हुक्म है कि आप कर जाएं, लेकिन बच्चे के अंदर नेकी की रगबत दिलाना है। इसलिए बच्चे से कहते हैं, बेटे मैंने ख्वाब देखा है, और ख्वाब में क्या देखा है कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूं। तरबियत बचपने से होनी चाहिए। कैसी तरबियत थी वालिदा की कि उस बचपने की उम्र में कह जाते हैं, या अबती इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। अब्बा जान, आपको जो कर गुजरने का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है, आप कर गुजरिए, मुझे आप बेसब्रों में नहीं पाएंगे। तो पता चलता है कि नेकी के काम में औलाद से मशवरा करना चाहिए और फिर नेकी के काम में औलाद को शामिल करना चाहिए। अब जब कुर्बानी वाला मामला पास हो जाता है, आगे बढ़ते हैं, अब बच्चा जवानी की उम्र में है, अल्लाह रब्बुल आलमीन मस्जिद तामीर करने का हुक्म देता है, तामीर करते हैं। अल्लाह ने इब्राहिम को हुक्म दिया है, लेकिन औलाद इस्माइल को साथ में लेते हैं और इस्माइल के साथ काबतुल्लाह की तामीर करते हैं और इस नेकी के काम में शामिल करने का सुनहरा पैगाम उम्मत को दिया बाद में कि आदमी खुद अपनी फिक्र ना करे। आज अवामुन नास में देखा क्या जाता है, खुद नमाज पढ़ते हैं, खुद सदकात व खैरात करते हैं, लेकिन औलाद को भूले बैठे रहते हैं। आप नमाज के लिए आए, औलाद को लेकर आए, बल्कि हदीस का तो यही हुक्म है कि आदमी उठे तो
बीवी को उठाए, आदमी आए तो औलाद को लेते हुए आए, आदमी खर्च करे तो औलाद के साथ खर्च करे, औलाद के हाथों खर्च कराए, ताकि उसके अंदर आगे जाकर नेकी हासिल करने का शौक और जज्बा पैदा हो। इसी तरीके से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से जो हमें असबाब मिलते हैं उसमें से ये है कि मस्जिद की साफ सफाई नबियों का ये काम है। मस्जिद की साफ सफाई, इस काम को छोटा और मामूली नहीं समझना चाहिए। मस्जिद के साफ सफाई, हाँ ये मानते हैं कि कुरान में जहां जिक्र है वहां पर मस्जिद के जाहिरी साफ सफाई से मुनक्किब कास के साथ साथ बातनी जो खुराफात है, बिदआत है, शिर्क पाए जाते हैं, नबियों की सफाई में ये सारी चीजें शामिल हैं। चुनांचे अल्लाह फरमाता है वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीन, हमने इब्राहिम सलाम से यह अहद लिया कि आप तवाफ करने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए, सजदा करने वालों के लिए मस्जिद को पाक साफ रखें। इस इतने बड़े काम को आज हमारे यहाँ पर किस अंदाज से देखा जाता है, हम किस नजरिए से देखते हैं। उम्मत का बेहतरीन काम मस्जिद की साफ सफाई को लोगों ने घटिया काम बना दिया है। वो करेगा जो गरीब फकीर कल्लाश किस्म का आदमी होगा, और रईस और मालदार किस्म के लोग एक तिनका अगर मस्जिद से उठा देंगे तो उनकी शान कहीं टूट ना जाएगी। ये उम्मत का नजरिया बन चुका है। हालांकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो साफ सफाई का हुक्म दिया था उसमें शिर्क की भी सफाई था, चुनांचे उन्होंने मस्जिद को उस एतबार से भी साफ किया था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से जो असबाक मिलते हैं उसमें से कई सबक में से एक सबक मिलते हैं कि अपने औलाद को बार बार तकवे की वसीयत करते रहना चाहिए, अपनी औलाद को नेकी के काम पर जमे रहने की कोशिश नसीहत करना चाहिए, और जब मौका मिले उन्हें कहना चाहिए बेटे तौहीद की हिफाजत करते रहना चाहिए। चुनांचे उन्होंने अपने बेटे को जमा किया और कहा कि तुम लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते रहना, और मौत तुम्हें आए तो सिर्फ मोमिन के हाल में इस दुनिया से जाना, ईमानी जिंदगी से तुम लोग कभी समझौता नहीं करना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के कुछ और भी असबाक हैं, मैंने ये नुकात की शक्ल में बयान किया है। आप सिर्फ इतना जान लें कि पूरे कुरान अजीज के अंदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 69 मुकाम पर किया है। एक मर्तबा कुरान में जिक्र हो जाना ये फजीलत के लिए काफी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 69 मुकामात पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया है, और ये पैगाम दिया है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से लोग इबरत हासिल करें, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से लोग सबक हासिल करें। इनकी जिंदगी को कुरान के अंदर यूं ही बयान नहीं कर दिया गया है, कई और पैगामात हैं। इंशाअल्लाह आगे की खुतबात में उन बातों को रखा जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।